जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा रचना ओडिया रचना जमती कि इम्पोर्टाट एग्जाम को पड़ी था 10th क्लास एग्जाम को किंबा 8, 9, 10 से प्रकार एग्जाम को रचना पड़ी थाए बा +2 रे मध्य पड़ी थाए ना। तो से भितर आम गोटे आलोचना करवा जनसंख्या वृद्धि और तार प्रतिकार। जनसंख्या वृद्धि और तार प्रतिकार विषय आम आलोचना करवा केमिति जनसंख्या वृद्धि हेउछि एवं जनसंख्या वृद्धि हेबा फल आमर कौन क्षति हेउछि एवं कौन कले तार प्रतिकार हो पारिबो से विषय आलोचना करवा। मु आगरु कही देइथिली जे गोटे रचना आलोचना करने पूर्वर आमको प्रथमे कोटेशन गुड़ाक भावी मने रखी लिखिबार अछि। भितरे तमे माने जे कोनोसी से रिलेटेड जे कोनोसी जिनस लिखिदेले मध्य ठीक हो जिवो, किंतु ऊपर हेडिंग बा कोटेशन ठीक रहिबा निहाती आवश्यक, जहाँ फल करे परीक्षार्थी देखिबारे अति आग्रहित होई पारिबो। प्रथमे आमे उपक्रम देबा आरंभ करिबा। सबु रचना रे आमे उपक्रम ही लिखिबा, खाली नुहे एई जनसंख्या वृद्धि तार प्रतिकार। तो देख, आदिम मनुष्य वन जंगल रे रहुथिला, बनर फलमूल खाई जीवन बंचुथिला। आमे प्रथमे देखिबा जे केमिति मूलरू रहुथिले आदिम मनीष माने। आगरू जो प्रथम रे जन्म होइतबा जो मनीष माने बन रे रहुथिले, बन रे फलमूल खाई बंचुथिले। सीमित परिवेश रे स्वल्प संख्यक लोक मेली बांधी बा दलबद्ध होई जीवन यापन करुथिले। से माने परिवार कहिले समस्ते एकाठी होई रहुथिले, परस्पर को सहयोग करुथिले, बुझामणा थिला, सेमानंकर जीवन को सुच्छल करि देउथिला। बुझिला, पारस्परिक सहयोग और बुझामणा सेमानंक जीवन को स्वच्छल करि देउथिला। सेमाने जीवनर स्वल्प आवश्यकता को सहजरे पूरण करि पारुथिले। नाना समस्या को मुकाबिला करुथिले मध्य विशेष प्रतिबंधकर सम्मुखीन हेउ नथिले, किंतु सभ्यतार विकास और वस्तुवादी मानसिकता हेतु आधुनिक मनीष जेते उत्कट समस्यार सम्मुखीन हेउछि तन्मध्यरे जनसंख्या वृद्धि अन्यतम। तो जनसंख्या वृद्धि विषय रे आमे आलोचना करिबा ला। जेते मध्य आसुची ना, जेते सबु विपद आसुची, जेते सबु कष्ट सहिबा को पड़ुची ए जनसंख्या वृद्धि जोगु। एबे डीजेल दर, तेल दर, सुना दर काहे एते मात्रा रे बढ़ी जाउची? कारण जनसंख्या वृद्धि ता सहित आमर चाली चलनी व्यवहार रे मध्य परिवर्तन आसुची सी जनसंख्या वृद्धि जोगु एवं अनेक असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुची। ओके, जनसंख्या वृद्धि विषय रे आमे आलोचना करिबा। जनसंख्या वृद्धि कहिले एक निर्दिष्ट अंचल रे बास करुथिबा अन्य अत्यधिक जनसमष्टि को बुझाई थाए। बुझीला, एही दृष्टिरू भारतर जनसंख्या विषय रे आलोचना कले वर्तमान यार जनसंख्या पृथ्वीर समुदाय जनसंख्यार प्राय 17% एभली जनसंख्या वृद्धिर कारण हेउची अशिक्षा। बुझीला, एही भली जनसंख्या वृद्धिर कारण हेउची अशिक्षा। साधारण अशिक्षित और स्वल्प शिक्षित परिवार रे बहु संतान संतति देखिबा को मिलंती, कारण से माने जन्म नियंत्रण संपर्क रे अज्ञ। सहज विवाह व्यवस्था जनसंख्या वृद्धिर अन्यतम कारण। अंधविश्वास रो कुपरिमाण हेतु जनसंख्या वृद्धि घटिबार बहुत नजर रहिछि। पुत्र लाभर आशा, अत्यधिक यौन पिपासा और दूरदृष्टिर अभाव ही जनसंख्यार वृद्धि एवं ता सहित जन्म नियंत्रण किपरि करिबा उचित एवं किभली भाबरे नियंत्रण करा जीव जनसंख्या को ता मध्यरे देखिबा उचित। कुप्रभाव कौन कौन रहिछि जदि कहिबा, जनसंख्या वृद्धिर कुप्रभाव अति अति अति
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବିନା ଜନସଂଖ୍ୟା ହିଁ ସବୁକିଛି କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି। ଯଦି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ରୁହନ୍ତେ, ତ ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ପୁତ୍ରର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅଭିଭାବକ। ତ ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ବହୁବିଧ କୁପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପଥରେ ବାଧକ ହୋଇଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା, ବେକାର ସମସ୍ୟା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼େ, ଅଭାବ ଅନଟନ ଓ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଦେଶ ଜାତିର ଦାରିଦ୍ର୍ୟପଣିଆ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଜନଚେତନାରେ ଜାଗୃତି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ସହଜ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଏକ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିବ। ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଝିଅମାନେ, 22 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁଅମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି 2ଟା ସନ୍ତାନ। ତ କାହିଁକି ତା'ର କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁବ ଜାଗରଣ, ତା ସହିତ ଶିଶୁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ, ବିବାହ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କୁପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଉପସଂହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ, ବାସ ଓ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବାଧକ ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କହିବା ଜନସଂଖ୍ୟା କାରଣରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି କରୋନା ମହାମାରୀ, ସବୁ କିଛି ରୋଗ ଆସିଥାଏ ସେଇ ଜନସଂଖ୍ୟା କାରଣରୁ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି କ'ଣ କରି ତା'ର ପ୍ରମୁଖ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରରେ ବଢ଼ି ଯାଏ, ତେବେ 2030 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହାର $1.5 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ଏବଂ 2050 ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ $2 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ଅନାୟତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସଚେତନତା ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ।
ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରତିକାରକମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା, ସରକାର ପ୍ରଣୀତ କରିଥିବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ହେବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାରକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି।